یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے، یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے، یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے، جو قلب کو گرما دے، جو روح کو کے لیے. تو اس میں کام کر رہا ہوں، گیمز کی ڈیولپمنٹ کے لیے فزکس انجن بنا رہا ہوں. بابر اقبال کے والد اور اس کے اسکول کے پرنسپل کا کہنا ہے کہ بابر اقبال دیگر نارمل بچوں کی طرح دوسری صحت مندانہ سرگرمیوں میں بھی بھرپور حصہ لیتا ہے. اسکول میں بھی نارمل اپنی اسٹڈی میں وہ رہتا تھا، اسکول اٹینڈ کرتا تھا. یہ ایسی بات نہیں ہے کہ یہ 24 گھنٹے کمپیوٹر پر ہی بیٹھا رہتا تھا. نارمل ایکٹیویٹیز بھی اس کی چلتی رہتی تھی. نارمل لائف ہے جیسے عام بچوں کی ہے، اسکول آنا جانا، ایگزام، یہ وہ سب. اور اس میں بھی الحمدللہ یہ فرسٹ کلاس پوزیشن لیتا رہا ہے ہمیں. میں ابھی انشاءاللہ مائکروسافٹ سرٹیفائڈ ٹیکنالوجی اسپیشلسٹ کا ایگزام دوں گا. بابر اقبال ہمارے بہترین اور ذہین طالب علموں میں سے ایک طالب علم ہیں جو نمبر 1 سے تعلق رکھتے ہیں. ہمارے پاس انہوں نے 6 کلاس میں داخلہ لیا اور اسی کلاس میں انہوں نے ایک ورلڈ ریکارڈ قائم کیا کمپیوٹر سافٹ ویئر میں. ورلڈ ریکارڈ قائم کر کے انہوں نے نہ صرف ڈی اے خان کا نام روشن کیا بلکہ پورے صوبہ سرحد اور پورے پاکستان کا نام پورے بین الاقوامی سطح پہ بلند کیا. بابر اقبال نے جو کچھ سیکھا ہے وہ مستقبل میں اپنے ہم وطنوں کو بھی سکھانا چاہتے ہیں، لیکن اس سلسلے میں جو سہولیات انہیں خلیجی ممالک دے رہے ہیں وہ پاکستان میں نہیں مل سکتی. میں پاکستانیوں کی مدد کرنا چاہتا ہوں، انہیں ٹیکنیکل ہیلپ پرووائڈ کرنا چاہتا ہوں، لیکن ابھی ایسی کوئی پاکستانیوں کی کوئی سپورٹ نہیں ہے خاص کہ میں یہ کر سکوں. کیونکہ گلف میں مجھے سپورٹ ہے تو میں یہ کام کر رہا ہوں، مائکروسافٹ کے ساتھ پروگرام میں شامل ہوں اور یہ کام کر رہا ہوں، ٹیکنیکل ہیلپ پرووائڈ کر رہا ہوں یونیورسٹی اسٹوڈنٹس کو. اور مجھے پاکستان میں چانس ملا تو میں پاکستانیوں کو ٹیکنیکل ہیلپ پرووائڈ کرنا چاہتا ہوں اور ابھی بھی میں کروں گا. کوئی اگر پاکستانی مجھے کانٹیکٹ کرے تو میں اسے ضرور ٹیکنیکل ہیلپ پرووائڈ کروں گا. اب ایک سوال ہے یہاں پر بڑا سمپل سا کہ یہ ایک 12 سالہ بچہ ہے، یہاں پر بہت سارے بچے جو ہیں اس کی ایج سے زیادہ ہی بیٹھے ہوئے. 12 سال. اس نے 7.5 سال کی عمر میں ایک ورلڈ ریکارڈ قائم کیا، مائکروسافٹ سرٹیفائڈ ٹرینر. 3-4 اس نے عالمی ریکارڈ قائم کیے. صوبہ سرحد کا یہ رہنے والا ہے، عام سے والدین ہے، گھریلو لائف ہے، نارمل بچہ ہے. میں نے اسے بڑے غور سے دیکھا، لیکن مجھے اس بچے کے ادھر یا ادھر کہیں سینگ بھی نظر نہیں آئے. کوئی بڑا خاص قسم کا کوئی چہرہ یا بڑی خاص قسم کی کوئی آنکھیں، اس طرح کی کوئی چیز نظر نہیں آئی. کوئی پیشانی بہت بڑی نہیں تھی کہ بڑا دماغ ہوگا. پھر کیا وجہ ہے؟ سوچئے ذرا، پھر کیا وجہ ہے کہ اس بچے نے ورلڈ ریکارڈ قائم کی ہوئی، ایک نہیں 3 ورلڈ ریکارڈ. اور امیجن کریں کہ 12 سال کا بچہ جو ہے وہ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کو ٹریننگ دے رہا ہے. امیجن 12 سال کا بچہ ٹریننگ دے رہا ہے یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کو. اور اس نے کہا میری بڑی خواہش ہے کہ میں پاکستانیوں کو بھی ٹریننگ دوں. اس وقت گلف میں ٹریننگ دے رہا ہے، وہاں پہ فیسلٹیز ہیں اس طرح کی. لیکن اس بچے میں ایسی کون سی خاص بات کسی نے کو پہچانا ہو اس کو؟ چلیں میں ان شارٹ کہاں جی ذرا بتا دیجئے اونچی سی آواز سے. محنت، لگن اور شوق. صحیح. دیکھیں اس اسٹوڈنٹ میں جو مجھے چیز نظر آئی وہ یہ تھی کمٹمنٹ. اس نے کہا بھائی کو کام کرتے ہوئے دیکھا کہ وہ سکرین پر اپنا نام پرنٹ کر رہا تھا، تو اس نے کہا کہ میں بھی اپنا نام پرنٹ کرنا چاہتا ہوں. تو بھائی نے کہا کہ نہیں، کرنا ہے تو خود کرو. اس کے اندر بات نیگیٹو ہوئی، بھائی نے ایک کام کرنے سے انکار کر دیا، لیکن اس نیگیٹو بات کو اس نے پازیٹو وے میں لے لیا. اس نے ایک مثبت موٹیویشن لے لی، ایک پازیٹو موٹیویشن. اچھا چلے میں کرتا ہوں. چھوٹی سی عمر میں
उसने कंप्यूटर पर अपना नाम प्रिंट करना हो, ये वो जो वो काम करता जा रहा था, उसको कामयाबियां मिलती जा रही थी, वो एक्साइटेड होता जा रहा था। और एक्साइटमेंट बढ़ते बढ़ते उसका जोश, जज्बा, कमिटमेंट, वलवला, मेहनत, सारी चीजें बढ़ती गई और हर चीज मल्टीप्लाई होते होते 7.5 साल की उम्र में उसने वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर दिया। इमेजिन करें कि उसने वो काम 7.5 साल की उम्र में किया जो 20 से 35 साल की उम्र के दरमियान लोग करते हैं। वो अपनी लाइफ में अपनी एज से कोई 1-2 साल नहीं, कम से कम 12 से 15 साल आगे चला गया। सिर्फ किस वजह से कि उसने कमिटमेंट कर ली, हार्डवर्क शुरू कर दिया और एक्साइटमेंट, उसने कहा मेरी एक्साइटमेंट बढ़ती जा रही थी। जो मैं कहा 7.5 साल की उम्र में पहला वर्ल्ड रिकॉर्ड, साल के बाद दूसरा वर्ल्ड रिकॉर्ड, 12 साल की उम्र में तीसरा वर्ल्ड रिकॉर्ड। तो वो जो उसे कामयाबियां मिल रही थी उसकी एक्साइटमेंट में इजाफा होता जा रहा और वो इजाफा उसके जिस्म की तमाम तवानाइयां जो है उनको जमा कर रहा था और वो सारी की सारी यूज हो रही थी। देखिए होता क्या है कि ये जो ईंटें तोड़ने वाले होते हैं, ब्लॉक्स तोड़ने वाले होते हैं, वो अपने सारे जिस्म की ताकत जो है उसको कहां में जमा कर लेते हैं? ये इस एक हाथ में, इस एक एक्साइटमेंट पैदा करते हैं अपने अंदर। आप देखा होगा कि जब वो करने लगते हैं तो उनके चेहरे के रंग बदलते हैं, जिस्म फड़फड़ाता है, बड़ा कुछ होता है और फिर वो एक ही वार करते हैं और वो ब्लॉक्स तोड़ देते हैं। यही काम ये बच्चा कर रहा था। वो अपनी जिस्म की तमाम तवानाइयां जो है उनको सर्व कर रहा था अपने उस काम के और वर्ल्ड रिकॉर्ड उसने बना दिया। अब इस बच्चे के सर पर कोई सींग नहीं है, इस बच्चे की कोई बड़ी बड़ी आंखें नहीं है, कोई बड़ा सा दिमाग नहीं है। अब दिमाग की बात करते हैं तो दुनिया का सबसे ज़हीन इंसान कौन है? जिसे कहा जाता है ये सबसे ज़हीन इंसान है। इस जदीद दुनिया का सबसे ज़हीन इंसान किसे कहते हैं? बताइएगा जरा। आइंस्टाइन, जिसने इक्वेशन दी E is equal to mc square. Energy can be converted into mass and mass can be converted into energy. उसने ये फार्मूला दिया, उसके फार्मूले पर चंद सालों के बाद एटम बन गया और उसके इसी फार्मूले से बड़ी तरक्की हुई साइंस में, बहुत तरक्की। न्यूटोनियन फिजिक्स जो है वो खत्म हो गई उस हवाले से और आगे आइंस्टाइन की फिजिक्स जो है वो आ गई और वो दुनिया का ज़हीन तरीन इंसान कहलाया। लेकिन आपको याद है कि जब वो मरा तो उसका दिमाग महफूज कर लिया गया कि इसको स्टडी करेंगे, इसको देखेंगे कि आखिर इसके दिमाग में ऐसी कौन सी ऐसी चीज थी कि इसने इतने बड़े बड़े कारनामे सर अंजाम दिए। जब मुआयना किया गया, मेडिकल रिपोर्ट्स आई तो पता चला कि उसने अपने दिमाग का सिर्फ 7% इस्तेमाल किया। ओनली 7% ऑफ हिज ब्रेन। अगर आइंस्टाइन 7% दिमाग इस्तेमाल करता है तो मैं और आप तो 1-2% इस्तेमाल करते होंगे। यानी अल्लाह ताला ने जितनी कुव्वत इस ब्रेन में रखी है, जितने इसके सेल्स एक्टिव होते हैं, हम तो उनको बुरे कार ही नहीं लाते, हम तो उनसे काम ही नहीं लेते। तो जिसने कहते हैं दुनिया में सबसे ज्यादा काम लिया वो आइंस्टाइन था और उसने भी सिर्फ अपने दिमाग का 7% हिस्सा 100 रुपए में से 7 रुपए इस्तेमाल किए हैं, 93 रुपए ऐसे ही रह गए, दुनिया से गुजर गया, दौलत इधर की इधर ही रह गई। और मैं और आप क्या इस्तेमाल करते होंगे? मेरा ख्याल है कोई 54 इस्तेमाल करता होगा, कोई 58 इस्तेमाल करता होगा और बड़ा जो ज़हीन होगा वो 1 रुपया इस्तेमाल करता होगा। और वो समझदार है भाई, इसको 100 रुपीज दिए जाए एक शख्स को और कहा जाए कि इसको इस्तेमाल कर लोगे तो तुम्हारे, इस्तेमाल नहीं करोगे तो जाया। यानी ये कुछ सेव नहीं होने के बैंक में सेव कर लोगे। एक शख्स को 100 रुपया दिया जाए और उसे कहा जाए सारे इस्तेमाल कर लो तो तुम्हारे, और अगर जितने इस्तेमाल नहीं करोगे तो तुमसे छीन लिए जाएंगे, खत्म हो जाए। और उसके बावजूद अपॉर्चुनिटी सारी मौजूद हो, पूरी कायनात मौजूद है स्टडी करने के लिए, उस दिमाग को इस्तेमाल करने के लिए, लेकिन हम उसका इस्तेमाल ना करें तो क्या कहलाएंगे? परले दर्जे के बेवकूफ। इसलिए आप कोशिश कीजिए कि अपने ब्रेन का मैक्सिमम इस्तेमाल करें। अल्लाह ताला ने जितनी कुव्वतें दी हुई हैं उसको बुरे कार लाकर एक चेंज ले आए इस माशरे में। बहुत सी बातें हैं अभी आपसे करने वाली, लेकिन मैं अब इसको आगे बढ़ाते हुए और इसका एंड करते हुए आखिरी बात जो है आपसे करूंगा। एक रुकावट आती है अमूमन स्टूडेंट
اسٹوڈنٹس کی لائف میں، اسٹوڈنٹ کی پرفارمنس میں جب وہ گلا شکوا کرتے ہیں